सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जियो। विदानद के खुफ्तै शबद पासबां बैपै मुर्द शुद्ध हम चू जख्मे यलां। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जुग हो जुग अटल चबर छतर तख्त के मालिक दीन दुनिया के वाली साहिब कमाल सतगुरु धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। गुरुदेव दी पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठे गुरु स्वरूप गुरु खालसा साध संगत जी। सतगुरु साहिब जी दी अपार रहमत बख्शिश हुई है। श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी दी पावन अजीम रचना श्री जफरनामा साहिब दी लड़ीवार कथा विचार सरवण करन दा सुभाग सतगुरां ने सानू बख्शिया है। करीबन लगातार कई दिनों तो आप जी हाजरियां भर के सतगुरां दी पावन बाणी दी लड़ीवार कथा सरवण कर रहे हो। अज संपूर्णता दा दीवान है जो 11वीं हकायत कल दे दीवान विच आरंभ कीती सी। उहदे 20 शेर जिहड़े ने वो आप जी नाल सांझे कीते सन, जिहदे विच महाराज कलगीधर जी ने एक बहादुर लड़की दी कथा लिखी है जिसने बादशाह दे पुत्र नाल निकाह करन दे लई ओदा कहा होया बचन मन्निया। जदों ने आख्या कि जे निकाह करना ते जा हिंदुस्तान दा बादशाह शेरशाह ओदे पास 2 घोड़े ने, वो घोड़े लैके आ, जे तू बचन पगा ले ते मैं तेरा बचन मनण नूं तैयार हाँ। तो लड़की जमुना दे कंढे ते आके बह गई। उन्हें घाह दियां पुलियां वो बन बन के पानी विच रोड़ियां। सिपाहियां नूं लग्या भी कुछ आ रहे है, उन्हां गोलियां मारियां तीर मारे, पर 2-4 वार जदों ने पानी विच इस तरह घाह रोड़िया अखीर उन्हों सिपाहियां नूं निर्णा हो गया भी ये तां घाह रुड़िया आउंदा है। वो बेफिक्र होके सौ गए। सो महाराज कलगीधर जी जैसे अगे बख्शिश कर रहे ने प्रेम दे नाल सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज जी का उपदेश सरवण करिए। एक दफा समूह संगतां रसना पवित्र करो, प्रेम नाल जपो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जियो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जियो। विदानद के खुफ्तै शबद पासबां। जितने भी पासबां चौकीदार सन उस लड़की ने वेख्या भी वो सारे चौकीदार सौ गए ने, बेसुध हो गए हन। मुर्द शुद्ध हम चू जख्मे जलां। जिस तरह मैदाने जंग अंदर वड्डे जख्म खा के चोट खा के सूर में बेसुध होके धरती ते डिग पैंदे ने, इसे प्रकार वो जिहड़े चौकीदार सन वो सौ गए। रवां करद ओजा बेआमद अज़ां। वो जिहड़ी लड़की फिर पानी विच तैर के दूजे पासे आ गई। उन्हें घाह दियां पुलियां इसे करके ही रोड़ियां सन भी किसी नूं शक ना होवे भी कौन है। ते इसे तरह फिर वो आप भी तैर के ना पानी द्वारा ते जमुना दे परले कंढे चली गई है। के बुनगाह अज़शाह करखे गिरां। सतगुरु कहंदे जिथे बादशाह दा किला सीगा उस किले दी जिहड़ी पिछली नींह है बिल्कुल जमुना दे कंढे उपर सी। इस तरह वो पिछले पासे जाके ओदे खलो गई है। करीरा बेको बद करिया करियार। पुराने समयां विच समा दसन लई घड़ियाल वजदे सन, जिवें अजकल भी स्कूलों में पीरियड चेंज हुंदा ते घड़ियाल वजदे ने, घंटी वजाई जाती है, उदों भी घड़ियाल वजाए जाते सन। जदों घड़ी बाद कहंदे वो घड़ियाल वजदा है
ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ वजा मेख को बत पुछते दीवार। ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਕਿੱਲ ਹਨ ਨਾ ਉਹ ਕਿੱਲ ਦੀਵਾਰ ਵਿੱਚ ਠੋਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਪਰ ਚੜ ਸਕੇ ਤੇ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਘੜਿਆਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਘੜਿਆਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿੱਲ ਠੋਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। सुनाता बर आमद दीवारे अजीम। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦੀਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨੇ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਲ ਠੋਕ ਦਿੱਤੇ। तो असपश नजर करद हुक्मे करीम। ਜਿਹੜੇ ਕਿੱਲ ਸਨ ਨਾਲੇ ਕਿੱਲ ਠੋਕਦੀ ਗਈ ਨਾਲੇ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਕਿੱਲ ਠੋਕੇ ਤੇ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੇ ਅੰਦਰ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵੜ ਕਰਕੇ यकेरा बेजदता अजोनीम करदा। ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਦੋ ਘੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਏ। ਯਕੇਰਾ ਬੇਜਾਦਤਾ ਅਜ਼ੋਨੀਮ ਕਰਦ ਉਥੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਖਲੋਤੇ ਸਨ। ਘੋੜੇ ਦੇ ਚਫੇਰੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਤੇਗ ਮਾਰ ਕੇ ਦੋ ਟੋਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। दरे पास बाने बर अजनीम करदा। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੋਲ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇਗ ਮਾਰੀ ਤੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। जिगर रा बेजदता जुदा गश्त सारा। ਦੂਜਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਗ ਮਾਰੀ ਹੈ। सिमरा बेकुश्तन शबद खून तारा। ਤੀਸਰਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਵੀ ਤੇਗ ਮਾਰੀ ਤੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਲੱਥ-ਪੱਥ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। चुमरा जुदा करद पंजम बकुश्ता। ਚੌਥਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਆਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚੁਅਮਰਾ ਜੁਦਾ ਕਰਦ ਉਹਦਾ ਸੀਸ ਧੜ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜੁਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸੀ ਬਾਕੁਸ਼ਤ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। चशमरा बकुश्तन जमदार मुश्ता। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਛੇਵਾਂ ਯੋਧਾ ਆਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਦਾ ਵੀ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। दशम चौकी अस्कुश्त आमद अजा। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ 6 ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਆਏ 6 ਦੇ 6 ਹੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। के अफ्तश गिरा बूद चौकी गिरा। ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਜੀ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਅਟਾਰੀ ਬਣੀ ਸੀ ਛੋਟੀ ਜੀ। ਉਸ ਅਟਾਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਖੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ। ਇਸ ਲੜਕੀ ਨੇ ਤੇਗ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। के हफ्तम हमी कुश्त जख्मे अजीम। ਇੱਕੋ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਖਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੱਤਵਾਂ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਸੀ ਉਹਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। के दस्तश को नदरक्ष हुक्मे करीम। ਉਸ ਕਰੀਮ ਦੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਚੌਂਕੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। सुना ताजिया ने बेजद ताजियश। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਘੋੜੇ ਦੀਆਂ ਬਾਗਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਰੱਸੇ ਖੋਲੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਚਾਬਕ ਲੈ ਕੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਚਾਬਕ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। के बाला बेआमद बाजमन अंदरश। ਉਹ ਇੰਨਾ ਬਲਵਾਨ ਘੋੜਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ। ਘੋੜੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ 2-2 2.5 3-3 ਲੱਖ ਦੇ ਘੋੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੋੜੇ ਸਨ। ਬੜੇ ਬਲਵਾਨ ਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਘੋੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਚਾਬਕ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਘੋੜੇ ਨੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਤੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਲੇ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਘੋੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਜਮਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। वगस्तंदरा बे बाबेरू अजा। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਘੋੜਾ ਉਹ ਜਮਨਾ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। के हैरत बिमा दंद शाहे जहां। ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਪੈ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਰਾਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨੇ ਘੋੜਾ ਟਪਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਸੀ ਸੌਣ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਟਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਆਰਾਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਜਮਨਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉੱਪਰ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਘੋੜਾ ਲੰਘਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਘੋੜਾ ਲੰਘਿਆ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਪੈ ਗਈ
ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਬਲਵਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਲੇ ਦੀ ਕੰਧ ਟਪਾ ਕੇ ਘੋੜਾ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿ ਦੰਦਾ ਖੁਰਦ ਦਸਤ ਅਜ਼ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਤੇ ਦੰਦੀਆਂ ਵੱਢਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵੇਖਦਿਆਂ ਇੰਨੇ ਸਖਤ ਪਹਿਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਘੋੜਾ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਹਿਰਤ ਹਮੀ ਰਫਤ ਆਲਮ ਪਨਾਹੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਨਾਹੇ ਆਸਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬੜਾ ਹੈਰਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਰਾ ਕੁਜਾ ਬੁਰਦ ਅਸਪੇ ਅਜ਼ੀਮ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੇਖਦਿਆਂ ਮੇਰਾ ਹੀ ਕੋਈ ਘੋੜਾ ਮੇਰੇ ਹੀ ਪਾਸੋਂ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੇਬਖਸ਼ੀਦ ਓ ਹਮ ਚੁ ਕਸਮੇ ਕਰੀਮ। ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਉਸ ਕਰੀਮ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਸਮ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਖਸ਼ ਦਿਆਂ, ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹ ਵੀ ਬਖਸ਼ ਦਿਆਂ ਜੇਕਰ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏ। ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਤੋਂ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਘੋੜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਇਹਨੇ ਸਖਤ ਪਹਿਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਏਡੀ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਘੋੜਾ ਟਪਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਜਮਨਾ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਬੜੀ ਕਠਿਨ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਨਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਦਿਆਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਗੁਨਾਹ ਵੀ ਬਖਸ਼ ਦਿਆਂਗਾ। ਦਰੇਗਾ ਅਗਰ ਰੂਹ ਔਦੀ ਦਮੇ। ਆਖਦਾ ਦਰੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹੀ ਪੁਰਸ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇਵੇ। ਬਾਸਦ ਗੰਜ ਸਰਬਸਤ ਬਖਸ਼ੀ ਦਮੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਭਰੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਆਂਗਾ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਦੌਲਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋਲ ਦਿਆਂਗਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇ। ਕਿ ਹੈ ਫਸਤ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਿਏ ਯਾਫਤਮ। ਫਿਰ ਆਖਦਾ ਕਿ ਹੈ ਫਸਤ, ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ। ਬਜਾਏ ਦਿਗਰ ਦਿਲ ਨਜ਼ੋ ਤਾਫਤਮ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨਿਗਾਹ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਟਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਭਾਵ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਜਤਾਉਂਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਬੜਾ ਬਹਾਦਰ ਹੈ। ਕਿ ਦੀਦਾਰ ਬਖਸ਼ਦ ਅਗਰ ਉਮਰਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਸ਼ ਆ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੀਦਾਰ ਦੇਵੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਲਵੇ। ਕਿ ਸਦਗੰਜ ਸਰਬਸਤ ਬਖਸ਼ਮ ਵਰਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ 100 ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰ ਕੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਦੌਲਤ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਆਵੇ ਤਾਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਫਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਵੇ ਤਾਂ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬਹਾਦਰ ਯੋਧਾ ਹੈ। ਜੋ ਸ਼ੋਹਰਤ ਕੁਨਾਨੀ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰੋਂ। ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਢੰਡੋਰਾ ਪਟਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਦੂਤ ਭੇਜੇ ਵੀ ਢੋਲ ਵਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬਖਸ਼ੀਦ ਮਨ ਖੂਨ ਅਜ਼ ਖੁਆਰ ਖੂਨ। ਆਖਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੂਨ ਖਾਰ ਧਾੜਵੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਘੋੜਾ ਚੁਰਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਗੁਨਾਹ ਬਖਸ਼ ਦਿਆਂਗਾ। ਏ ਬਸਤੰਦ ਦਸਤਾਰ ਅਜ਼ ਜ਼ਾਮ ਜ਼ਰਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੇ 2 ਘੋੜੇ ਕੱਢਣੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਲੈ ਗਈ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਰਾਹੂ ਘੋੜਾ ਲੈ ਗਈ ਸੀ, ਸਰਾਹੂ ਘੋੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਦੂਜਾ ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਵੇਖੋ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸੁਨਹਿਰੇ ਰੰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਦਸਤਾਰ ਲੈ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਸੋਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਨੇ ਰੰਗੀ ਇੱਕ ਦਸਤਾਰ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਸਿਰ ਤੇ ਬੰਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੇਸ਼ੇਸ਼ ਹੈ ਆਮਦ ਚੋ ਜ਼ਰਰੀ ਸੇ ਪਰ। ਤੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਰੰਗ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਢਾਲ ਲੈ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੁਨਹਿਰਾ ਸੂਰਜ ਚਮਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚਮਕਣ ਵਾਲੀ ਢਾਲ ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਮਰਦਾਵਾਂ ਭੇਖ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਗੋਇਤ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਅਫਕਨੋ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ। ਇੰਨੀ ਬਹਾਦਰੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਚੋਰੀ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਜਾ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਅਫਕਨੋ, ਹੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਣ ਵਾਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ। ਕਿ ਅਜ਼ਰਾ ਹਰਾ ਮਨ ਬੇਬੁਰਦੰਦਰਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਰਦਾਵਾਂ ਭੇਖ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਲੜਕੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹੂ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਅਜਬ ਮਾਂਦ ਸਾਹਿਬ ਖਿਰਦ ਈ ਜਵਾਬ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ
ਸ਼ੇਰਸ਼ਾਹ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਘੋੜਾ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਫਿਰ ਆਪ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਵੀ ਕਬੂਲ ਲਈ ਕਿ ਘੋੜਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ, ਝੂਠ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਕਬੂਲਨਾਮਾ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਘੋੜਾ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਫਿਰ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਘੋੜਾ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸ਼ੇਰਸ਼ਾਹ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿਗਰ ਬਾਰ ਗੋਇਤ ਕੇ ਬਾਵੈ ਸਵਾਬ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਕਿ ਘੋੜਾ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਥੋਂ, ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਕਿਲੇ ਦੀ ਦੀਵਾਰ, ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਜਮਨਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਇੰਨੇ ਸੂਰਮੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਸਖਤ ਪਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਥੋਂ ਘੋੜਾ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿ ਨਕਲਸ਼ ਨੁਮਾਈ ਮਰਾ ਸ਼ੇਰ ਤਨ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਸ਼ੇਰ ਤਨ ਵਰਗੇ ਸੂਰਮੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਨਕਲ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇ। ਵਜਹੇ ਚਰਾ ਬੁਰਦ ਅਸਪੇ ਕੋਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਘੋੜਾ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਿਸਤੰਦ ਅਜ਼ਾਵਜ ਹੈ ਪਰ ਰੋਦ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੇ, ਉਸੇ ਵਕਤ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਆ ਕੇ ਜਮਨਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਬਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਬੇਬੁਰਦੰਦ ਬਾਦੈ ਬਖੁਰਦਨ ਕਬਾਬ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਵੇਖੀ ਚੱਲੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਘੋੜਾ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਈ ਸੀ ਜਮਨਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਬੈਠੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਮਨਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੁਰਦੰਦ ਬਾਦ ਹੈ ਬਖੁਰਦਨ ਕਬਾਬ। ਉਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਭਰਿਆ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਕਬਾਬ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਦਾ ਹੈ। ਰਵਾ ਕਰਦ ਆਵਲ ਬਸੇ ਪੁਸਤਕਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਾਹ ਦੀਆਂ ਪੁਲੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰੋੜੀਆਂ ਹਨ। ਦਗਾ ਮੇ ਦੇਹਦ ਪਾਸ ਬਾਨਾ ਨਿਸ਼ਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੇਖ ਆ ਘਾਹ ਦੀਆਂ ਪੁਲੀਆਂ ਰੋੜ ਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵਜ਼ਾ ਪਸਬਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਗੁਨਾਨੀ ਦ ਲਖਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਜੀ ਆਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਵੀ ਘਾਈ ਰੁੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੈਰਸ਼ ਦਰਾਮਦ ਜੇ ਦਰਿਆਏ ਸਕਤਾ। ਇਸ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਦਰਿਆ ਤਰ ਕੇ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਜ਼ਾ ਬਿਸ਼ਕੁਨਾਨੀ ਦ ਔਗਿਰਦ ਸ਼ੁਦਾ। ਤੇ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਮੈਂ ਧੂੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਦੀਦਨ ਅਜ਼ੋਸ਼ਾਹ ਪੈ ਮੁਰਦਾ ਸ਼ੁਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਵੇਖਦਿਆਂ ਵੇਖਦਿਆਂ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਗੜੀ ਯਕ ਬਿਮਾਦਨ ਗਰੂ ਬਾਫਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਦਿਨ ਨੂੰ ਡੁੱਬਣ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬਨ 1 ਘੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ। 24 ਮਿੰਟ ਦੀ ਘੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ 5:30 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਨ ਦੀ ਜਦੋਂ 1 ਘੜੀ ਰਹਿ ਜਾਏ ਤੇ ਕਰੀਬਨ 5:30 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 5:35-34 ਮਿੰਟ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਲੜਕੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਜ਼ਾ ਜਾ ਬੇਆਮਦ ਕੁਸ਼ਾਇਤ ਤਨਾ। ਇਹਨੇ ਉਹ ਕਿੱਲਾਂ ਠੋਕੀਆਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਥੋਂ ਅੰਦਰ ਗਈ, ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਘੋੜੇ ਵੇਖੇ। ਜਿਹੜੇ ਘੋੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲਗਾਮ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਦੂਜਾ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਰੱਸੇ ਬੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨੇ ਲਗਾਮ ਖੋਲੀ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪੈਰਾਂ ਵਾਲੇ ਰੱਸੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਲਗਾਮਸ਼ ਬਿਦਾਦਨ ਸਵਾਰੇ ਸੋ ਦਸਤਾ। ਇਹ ਲਗਾਮ ਫੜ ਕੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਲਾਕੀ ਮਾਰ ਕੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬੇਜ਼ਦ ਤਾਜੀਆਨ ਜੋ ਅਫਰੀਤ ਮਸਤਾ। ਉਸੇ ਵਕਤ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਸ਼ੇਰ ਵਰਗੇ ਘੋੜੇ ਦੇ
ਦੈਂਤ ਵਰਗੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਚਾਬੁਕ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਉਸ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਚੁਨਾ ਅਸਪ ਖੇਜ਼ਿਤ ਬਰਤਰ ਜੇ ਸ਼ਾਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖਦਿਆਂ ਵੇਖਦਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਘੋੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਬਾਲਾ ਬਿਆਮਤ ਬਾਦਰੀਆ ਹੈਗਾ। ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚਾਬਕ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਘੋੜੇ ਨੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਕੰਧ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਘੋੜਾ ਸੀ ਉਹ ਜਮਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਡਿੱਗਿਆ ਹੈ। ਪੈਰਸ਼ ਦਰਾਮਤ ਜੇ ਦਰਿਆਏ ਅਜ਼ੀਮ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਡੂੰਘਾ ਦਰਿਆ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਜਮਨਾ ਦੇ ਪਾਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੂਜਾ ਘੋੜਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਰਸ ਹਮੀ ਗਸਤ ਹੁਕਮੇ ਕਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਘੋੜਾ ਵੀ ਸੀਗਾ ਇਹ ਵੀ ਜਮਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਰੋਦਾਮ ਦਸ਼ ਅਸਪ ਕਰ ਦਸ਼ ਸਲਾਮ। ਪਰ ਉਹ ਲੜਕੀ ਵੀ ਬਾ ਕਮਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਜਮਨਾ ਪਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰ ਆਈ। ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰੀ, ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੇਰਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਖੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਟਾਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਉਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਗੋਇਤ ਸੁਖਨ ਸ਼ਾਹੇ ਅਰਬੀ ਕਲਾਮ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਰਬੀ ਕਲਾਮ ਬੋਲਿਆ। ਅਰਬ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੀ ਸੀ। ਅਰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਅਕਲਸ਼ ਚਰਾਗਸ਼ਤ ਏ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਏ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਸ਼ੇਰਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਸੁਣ, ਤੇਰੀ ਅਕਲ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਸੀ, ਤੇਰੀ ਮਤ ਕਿੱਥੇ ਮਾਰੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਰਾ ਬੁਰਦਨ ਤੋ ਦਾਦਨ ਸੋਰਾ। ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਤੇ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਹੂ ਘੋੜਾ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਖੋਲ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਘੋੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਦਾਦਨ ਸੋਰਾ, ਉਹ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਵੀ ਨਕਲ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਵੀ ਘੋੜਾ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਘੋੜਾ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ, ਤੇਰੀ ਅਕਲ ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਤੇ ਮੈਂ ਲੈ ਗਈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਘੋੜਾ ਤੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਨਕਲ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ। ਆ ਵੇਖ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਦੋਨੇ ਘੋੜੇ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੁਫਤਸ ਚੁਨੀ ਤਾਰਵਾ ਕਰਦ ਰਕਸ਼ਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਪਲਾਕੀ ਮਾਰੀ ਤੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦਾਮ ਦੋ ਇਜ਼ਦ ਦਾਦ ਬਖਸ਼ਾ। ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਦਫਾ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੀ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਤੇਰੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਘੋੜਾ ਲੈ ਗਏ ਨਾ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ। ਦਿਲਬਾਗ ਤੇ ਗੁਲਬਾਗ ਦੋ ਘੋੜੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਖੋਏ ਸਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਘਾਈ ਬਣ ਕੇ ਆਏ। ਤੇ ਘਾਈ ਬਣ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਘੋੜਾ ਚੰਗਾ ਤਕੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਘਾਹ ਲਿਆਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਘਾਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਬਾਹਰੋਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਨਾ ਉਹ ਪੱਥਰ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਦੇਣਾ ਜਮਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਥੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣੀ ਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਕੁਝ ਨਾ, ਉਹ ਕਈ ਦਿਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਰੋਜ਼ ਪੱਥਰ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਹੋਣਾ ਪਾਣੀ ਦਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇਣਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਕੇ ਨਾ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਰਿਸ਼ਟ ਪੁਸ਼ਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ਾਮ ਜਦੋਂ ਹੋਈ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਭਰ ਪਿਆਲੇ ਪਿਆਏ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਮਦਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਤੇ ਚਾਬੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਠੀ ਸੀ ਉਹ ਕੱਢ ਲਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਾਲੀ। ਉਹ ਕਾਠੀ ਲੈ ਕੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਪਾਈ, ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿਲੇ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਤੋਂ ਟਪਾ ਲਿਆ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਘਟਨਾ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਮਨਾ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਾ ਕੇ ਘੋੜਾ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਘੋੜਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਘਾਈ ਲੈ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਸੱਦੇ, ਆਖਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਤਾਂ ਦੱਸੇ।
ਤੇ ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਫਿਰ ਆ ਗਏ ਦੂਜਾ ਘੋੜਾ ਲੈਣ। ਉਹ ਫਿਰ ਜੋਤਸ਼ੀ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਆਖਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਦੱਸਾਂਗਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਘੋੜਾ ਕਿਵੇਂ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਪ ਦੱਸਿਆ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਤੇਰਾ ਘੋੜਾ ਇੱਥੇ ਬੰਨਿਆ ਸੀ, ਲਗਾਮ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਦਾਂ ਚੋਰ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਉੱਪਰ ਕਾਠੀ ਪਾਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਰਾਤ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸੀ ਨਾ ਉਦਾਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਕਰੋ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਏ ਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਤਾਲਾ ਬਾਹਰੋਂ ਤੇ ਚਾਬੀਆਂ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਲਈਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਦੂਜਾ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਸਵਾਰ ਮਾਰਿਆ ਚਾਬਕ। ਆਖਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਪਹਿਲਾ ਘੋੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਦੂਜਾ ਲੈ ਕੇ ਚਲਿਆ ਆਇਆ। ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਚਾਬਕ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਲੇ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਟਪਾਈ ਤੇ ਜਮਨਾ ਦੇ ਪਾਰ। ਆਖਿਆ ਪਹਿਲਾ ਘੋੜਾ ਵੀ ਮੈਂ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਘੋੜਾ ਵੀ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਘੋੜੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਖੋਏ ਨੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਮਨਾ ਪਾਰ ਕੀਤੀ ਨਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਥੇ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੜਕੀ ਤੁਰੀ ਤੇ ਤੁਰਦੀ ਹੋਈ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵਜ਼ਾਰਾ ਬੇਬਖਸ਼ੀਦ ਹੁਕਮੇ ਰਹੀਮ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਘੋੜੇ ਕੱਢੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਆਪੇ ਰੱਖੈ, ਆਪੇ ਨਾਮ ਜਪਾਵੈ, ਜਹ ਜਹ ਕਾਜ ਕਿਰਤ ਸੇਵਕ ਕੀ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਉਠ ਧਾਵੈ। ਨਾਲੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ, ਨਾਲੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਜ ਸੀ ਆਪੇ ਕਰਾ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਲੜਕੀ ਘੋੜੇ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬੇਅਫਤਾਦ ਪੁਸ਼ਤ ਅਸਪਹਾ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਬੇਅਫਤਾਦ ਪੁਸ਼ਤ ਅਸਪਹਾ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਪਾਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਔਰਾ ਨ ਹੰਬਰ ਕੁਨਦ ਕ ਸਵਾਰ। ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਰ ਸੀ ਨਾ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਫੜ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਬੇਜ਼ਦ ਮਰਦ ਦਸਤਾਰ ਹਾ ਪੇਸ਼ ਸ਼ਾਹ। ਉਹ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਮਰਦ ਬਹਾਦਰ ਯੋਧੇ ਸਨ ਨਾ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕਰਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਪੱਗ ਉਤਾਰੀ ਤੇ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਏ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਨ ਆਲਮ ਪਨਾਹ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਹੈ ਆਲਮ ਪਨਾਹ, ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਬਚਨ ਸੁਣਨਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਬਗੀਰਤ ਕਸੇ ਹਰ ਦੋ ਆਹੂ ਬੋਰਾ। ਆਖਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਹੂ ਹਰਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਵਾ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ ਦੌੜਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਹਰਨ ਨੂੰ ਫੜਨਾ। ਤੋ ਔਰਾ ਬਖਸ਼ੀਅਤ ਖੁਦ ਦਸਤਾਕ। ਆਖਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਉਹ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਘੋੜਾ ਸੀ ਖੁਦ ਦਸਤਾਕ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਰਾਮੇ ਕੁਨਦਕਾਰ ਹਾ ਬੇਖੁਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬੇਖੁਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਅਕਲ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਸੀ? ਕਿ ਰਾਹ ਅਜ਼ੋ ਮਨਸੂਰਾਹਾ ਤੂਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹੂ ਘੋੜਾ ਸੀ ਉਹ ਲੜਕੀ ਆਪ ਲੈ ਗਈ, ਸੋਰਾਹਾ ਤੂੰ ਹੀ, ਤੇ ਸਰਾਹੂ ਨਾਮ ਦਾ ਘੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਏ ਬੁਰਦਸ਼ ਅਜ਼ੋ ਅਸਫ ਹਰ ਦੋ ਅਜ਼ੀਮ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਮਹਾਨ ਤੇ ਵੱਡੇ ਬਲਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜੇ ਸਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਵਜ਼ਾਰਾ ਬੇਬਖਸ਼ੀਦ ਹੁਕਮੇ ਰਹੀਮ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਘੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਿ ਔਰਾ ਦਰਾਵਰਦ ਖਾਨ ਹੈ ਨਿਕਾਹ। ਉਹ ਲੜਕੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਘੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਰਹੋ। ਮੈਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਘੋੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਘੋੜੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ।
ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਰਹਿ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੌਲੇ ਕੋ ਨਦ ਮੁਸਤਕੀਮ ਹੁਕਮ ਸ਼ਾਹ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਕੌਲ ਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਬਚਨ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਬਚਨ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਦਹੇ ਸਾਕੀਆ ਸਾਗਰੇ ਕੋ ਕਨਾਰ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦੇ। ਤਰੇ ਵਕਤ ਜੰਗਸ਼ ਬਿਆਮਤ ਬਕਾਰ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਗ ਦਾ ਵਕਤ ਆਵੇਗਾ ਨਾ, ਜੰਗ ਦੇ ਵਕਤ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਪਿਆਲੇ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਨਾਮ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਜੰਗ ਦੇ ਵਕਤ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇ। ਕਿ ਖੂਬਸਤ ਦਰ ਵਕਤ ਖਸ਼ਮ ਅਫਕਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨਾ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਲਾ ਨਾ ਖੂਬ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਿ ਯਕੁਰ ਤੇ ਅਸਫੀਲ ਰਾ ਪੈਕਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੇ ਇਸ ਪਿਆਲੇ ਦੇ ਸਦਕਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਫੀਲ ਜਿਹੜੇ ਹਾਥੀ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਅਫਜੂ ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਕਾਇਤ 12ਵੀਂ ਚਲੀ। ਹਾਂਜੀ, ਰਜ਼ਾ ਬਖਸ਼ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਏ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਪਤੀ ਵਾਲੀ ਹਕਾਇਤ ਹੈ, ਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਅੰਗ ਦੀ ਹਕਾਇਤ ਦੇ 21 ਬੈਂਤ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰੇ ਨੇ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਭੋਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 1428 ਨੰਬਰ ਅੰਗ ਹੈ। ਮੰਗਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਪਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਹਕਾਇਤ 12ਵੀਂ ਚੱਲੀ। ਇਹ ਹੁਣ 12ਵੀਂ ਹਕਾਇਤ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਜ਼ਾ ਬਖਸ਼ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਏ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ। ਜੋ ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਰਿਹਾਈ ਦੇਹੋ ਪਾਕ ਪਰਵਰਦਗਾਰ। हे ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਪਰਵਰਦਗਾਰ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀਓ, ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਬੰਧਨ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਰਹੀਮੋ ਕਰੀਮੋ ਮਕੀਨੋ ਮਕਾਨ। ਰਹੀਮੋ ਰਹਿਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਕਰੀਮੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਮਕੀਨੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪ ਵਿਆਪਕ ਹੋ। ਮਕਾਨ ਤੇ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਪਕ ਹੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਯਾਨੀ ਮਨੁੱਖ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਹੋ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਨੇ, ਭਵਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਪਕ ਹੋ। ਅਜ਼ੀਮੋ ਫਹੀਮੋ ਜ਼ਮੀਨੋ ਜ਼ਮਾ। ਅਜ਼ੀਮੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਅਕਲ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਔਰ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਥਾਈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੀ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਸ਼ੁਨੀਦਮ ਸੁਖਨ ਕੋਹ ਕੈਬਰ ਅਜ਼ੀਮ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਸੁਖਨ ਨਾਮ ਗੱਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ੁਨੀਦਮ ਸੁਖਨ ਕੋਹ ਕੈਬਰ ਅਜ਼ੀਮ। ਇੱਕ ਕੋਹ ਕੈਬਰ ਨਾਮ ਦਾ ਨਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਹਾੜ ਹੈ। ਇਹ ਪੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਾਜੀ ਹਜ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਪਹਾੜ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਖੈਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। तो महाराज जी कहते जेड़ा कोह कैबर दा वड्डा पहाड़ है के अफगाय के बूद औजा रहीम, उस जगह ते एक अफगानी पठान जेड़ा सी ओ रहिंदा राज करदा है जेदा नाम रहीम खान है। यके बानुए बूद हो हम चुमा। सतगुरु कलगीधर जी कहते रहीम खान जेड़ा सी ओदे घर दे विच चंद्रमा दी न्याई उज्जवल रूप वाली ओदी इस्त्री घर वाली है। हुण वेखो ਜਿਹੜੀਆਂ दो हकायतां आपां सरवण कीतियां ने ओदे विच बहादुर औरत दा महाराज जिक्र करदे ने, इहदे विच मकारी दा भी जिक्र करदे ने गुरु कलगीधर जी। और औरंगजेब नूं कहंदे ने कि मनुख दी बुद्धि दे उपर भरोसा नहीं करना चाहिदा। तो इस प्रकार सतगुरु इस हकायत विच समाप्ति वाली हकायत विच यही उपदेश देंदे ने, क्योंकि बार बार सतगुरु औरंगजेब बादशाह नूं आनंदपुर साहब दे किले विच कहंदे रहे कि मैनूं तेरियां कसमां ते भरोसा नहीं,
ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਲਹੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਕਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਲਹੂ ਵਿੱਚ ਮਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾ ਲਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਆਪ ਹੀ ਖੋਵੈ ਬਹੁਰ ਉਸਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੀ ਗਵਾ ਲਏ ਉਹਦਾ ਕਦੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਹਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਕੁਝ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਇਸਤਰੀ ਹੈ, ਕੁਨਦ ਦੀਦਨ ਸ਼ਰਿਸ਼ਟ ਗਰਦਨ ਜੇਸ਼ਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੰਦਰਤਾਈ ਸੀ, ਸਰੂਪ ਚੰਗਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸਾਰ ਮੋਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਰੂ ਚੋ ਅਬਰੇ ਬਹਾਰਾ ਕੁਨਦ। ਉਹਦੇ ਦੋ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਰਪੱਟੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਰਸ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਔਰਤ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਰਸ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਰਸ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ 9 ਰਸ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਰਸ ਹੈ। तो महाराज सच्चे पातशाह गुरु कलगीधर जी फरमान करते ने ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੋ ਪਰਪੱਟੇ ਨੇ ਮਸਤਕ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੋ ਕਿ ਜੈਸੇ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਦੀ ਬਹਾਰ ਹੋਵੇ। ਬਿਮਗਿਆ ਚੂ ਅਜ਼ਤੀਰ 12 ਕੁਨਦ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਰ ਹਨ, ਨੇਤਰ ਦੀਆਂ ਚਮੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਣੋ ਜੈਸੇ ਤੀਰ ਹੀ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋਣ। ਰੁਖੇ ਚੂ ਖਲਾਸੀ ਦੇ ਹਦ ਮਾਹਿਰਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਦੇ ਰੂਪ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਰੂਪ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਦਾ ਚੰਦਰਮੇ ਵੱਲੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚੰਦਰਮਾ ਬੜਾ ਉਜਲਾ ਤੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਤੱਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦੀ ਹੈ। ਬਹਾਰੇ ਗੁਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਦ ਸ਼ਾਹਰਾਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਵੀ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਬਹਾਰ ਦੀ ਫਲਵਾੜੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਾਬਰੂ ਕਮਾਨੇ ਸ਼ੁਦਾ ਨਾਜ਼ਨੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨੇਤਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਜਾਣੋ ਜੈਸੇ ਕਮਾਨ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੋਵਣ। ਚਸ਼ਮਸ਼ ਜਨਦ ਕੈ ਬਰੇ ਕਹਿਰਗੀ। ਜੋ ਆਪਣੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਤੀਰ ਛੱਡਦੀ ਹੈ। ਬਾ ਮਸਤੀ ਦੇ ਹਦ ਹਮ ਚੁਨੀ ਰੂ ਮਸਤਾ। ਉਹਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੈ ਜੈਸੇ ਜਾਣੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ, ਮਦਰਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਗੁਲਿਸਤਾਨ ਕੁਨਦ ਬੂਮ ਸ਼ੌਰੀਦ ਦਸਤਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਸ਼ੌਰੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੱਲਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਦੇ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਾਣੋ ਇਹਦੀ ਬਹਾਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀ ਫਲਵਾੜੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਖੁਸ਼ੇ ਖੁਸ਼ ਜਮਾਲੋ ਕਮਾਲੋ ਹੁਸਨ। ਸਰੂਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਜਲਵਾ ਖੂਬ ਹੈ। ਬਾਸੂਰਤ ਜਵਾਨਸਤ ਫਿਕਰੇ ਕੋਹਨ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੂਰਤ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਜਵਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਅਕਲ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਖਿਆਲ ਦੀ ਹੈ। ਅਕਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਰਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਪਰ ਅਕਲ ਚੰਗੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਯਕੇ ਹਸਨ ਖਾਬੂਦ ਓਜਾ ਫਗਾ। ਉਸੇ ਹੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਫਗਾਨੀ ਪਠਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੁਸੈਨ ਖਾਂ ਹੈ। ਬਦਾਨਸ਼ ਹਮੀਬੂਦ ਅਕਲਸ਼ ਜਵਾਨ। ਉਂਝ ਵੀ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀਗਾ, ਅਕਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬੜਾ ਵਿਚਾਰ ਵਾਲਾ ਤੇ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਟੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਸੀ। ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਇੱਕ ਦਾ ਰੂਪ ਸੁੰਦਰ ਪਰ ਅਕਲ ਮਾੜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਸਿਆਣਾ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਚੰਗੀ ਵਿਚਾਰ ਧਾਰਾ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਨਤ ਦੋਸਤੀ ਬਾਹਮੇ ਯਕ ਦੇ ਘਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਹੋਇਆ, ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਕਲਾ ਵਰਤੀ ਕਿ ਦੋਨੇ ਜਾਣੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉਹ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਬਣੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੈਲੀ ਵੈ ਮਜਨੂ ਖੇਜ਼ਲ ਗਸ਼ਤ ਸਾਰਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲੈਲੀ ਵਾ ਮਜਨੂ ਜਿਹੜੇ
ਉਹ ਲੈਲਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਜਨੂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਇਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਬਾਇਕ ਦੇ ਘਰ ਹਮ ਚੁਨੀ ਗਸ਼ਤ ਮਸਤਾ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਹੈ ਉਹ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਚੋਪਾ ਅਜ਼ਰ ਕਾਬੋ ਇਨਾ ਰਖਤ ਦਸਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੋ ਕਿ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਕਾਬਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ, ਹੱਥ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਗਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ। ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਇਹੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਘੋੜੇ ਤੇ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੈਰ 'ਚੋਂ ਰਕਾਬ ਨਿਕਲ ਜੇ ਤੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਾਮ ਨਿਕਲ ਜੇ ਤੇ ਸਮਝੋ ਹੁਣੇ ਗਿਰਿਆ ਤੇ ਹੁਣੇ ਗਿਰਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਲਗਾਮ ਕਰਕੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਦਾ, ਰਕਾਬ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਚਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ ਪੈਰ 'ਚੋਂ ਰਕਾਬਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਤੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਗਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਡਿੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੋ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਗਏ ਤੇ ਮਨ ਤੇ ਕਾਬੂ ਵੀ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਾਣੋ ਰਕਾਬ ਤੇ ਬਾਗ ਦੋਨੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹਨ। ਤਲਬ ਕਰ ਦੋ ਖਾਨੇ ਖਿਲਵਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਹਸਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਿਆਂ ਆਮਦਸ਼ ਜੋ ਬਦਨ ਸ਼ਹਿਵਤੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਹਮੀ ਜੁਫਤ ਖੁਰਦੰਦ 2 ਸੇ 4 ਮਾਹ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਖਾਂਦਿਆਂ ਪੀਂਦਿਆਂ ਕਰੀਬਨ 2 ਸੇ 4 ਮਾਹ 2-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਬਰ ਕਰਦ ਜੋ ਦੁਸ਼ਮਨੇ ਨਿਜ਼ਦ ਸ਼ਾਹ। ਜਿਹੜਾ ਹਸਨ ਖਾਨ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਕਰੀਮ ਖਾਨ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਹਿਰਤ ਅੰਦਰਾਮਤ ਫਗਾਨੇ ਰਹੀਮ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਖਬਰ ਸੁਣੀ ਨਾ ਰਹੀਮ ਖਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਬੜਾ ਹੈਰਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਐਸਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਰਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਤੇ ਉਸ ਅਫਗਾਨੇ ਰਹੀਮ, ਜਿਹੜਾ ਅਫਗਾਨ ਪਠਾਨ ਜਿਹੜਾ ਰਹੀਮ ਖਾਨ ਸੀ, ਕਸ਼ੀਦਨ ਯਕੇ ਤੇਗ ਗਰਰਾ ਅਜ਼ੀਮ। ਗਰਜ ਕੇ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਤੇਗ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਮਿਆਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਈ ਹੈ। ਖਬਰ ਰਸੀਦੋ ਕਿਆਮਤ ਸ਼ੋਹਰਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੜਕੀ ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਖਬਰ ਮਿਲ ਗਈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਹਰ, ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਮਾਇਰ ਖੁਦਰਾ ਬੇਜ਼ਦ ਤੇਗ ਸਾਰਾ। ਉਹਨੇ ਮਿਆਨ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਗ ਕੱਢੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਠਾਨ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਠਾਨ ਦਾ ਸਿਰ ਲਾ ਕੇ ਧੜ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜੁਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਮੇ ਗੋਸ ਤੋ ਤੇਗ ਅੰਦਰ ਨਿਹਾਦ। ਫਿਰ ਕੱਲਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਦੇਗਚੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮਸਾਲੇ ਬੇਆਮਦਾਖਤ ਆਤਸ਼ ਬੇਦਾਤ। ਉਸ ਦੇਗਚੇ ਵਿੱਚ ਮਸਾਲੇ ਪਾਏ, ਮਸਾਲੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦਾ ਮੀਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਦੀ ਅਕਲ ਮਾੜੀ ਸੀ ਪਰ ਇੱਕ ਸਿਆਣਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਸਿਆਣਾ ਸਮਝ ਨਾ ਸਕਿਆ, ਮਾੜੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਅਖੀਰ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਹੀ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਦੇ ਕੋ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕੋ ਸੰਗਤ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਲੇ ਨਿਕਟ ਜੋ ਬੇਰ, ਜਿਵੇਂ ਕੇਲੇ ਕੋਲ ਬੇਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕੋ ਸੰਗਤ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਝੂਲਾ ਉਹ ਚੀਰੀ ਹੈ, ਸਾਕਤ ਸੰਗ ਨਾ ਹੇਰ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਵਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕੇਲਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਝੂਲਦਾ, ਬੇਰੀ ਵੀ ਝੂਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੇਲੇ ਦੇ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਚੀਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਣਾ ਮਨੁੱਖ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਿਆਣਾ ਹੋਵੇ, ਅਖੀਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾੜੀ ਕੋ ਸੰਗਤ ਕਰਨੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਮਾੜੇ ਦੀ ਕਦੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੈਠੀਏ। ਕਬੀਰ ਸੰਗਤ ਕਰੀਏ ਸਾਧਕੀ ਅੰਤ ਕਰੈ ਨਿਰਬਾਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਸਾਧੂ ਦੀ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੀ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸਾਥ ਨਿਭਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੇ ਤੇਗ ਮਾਰੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਠਾਨ ਸੀ ਅਫਗਾਨੀ, ਉਸ ਪਠਾਨ ਦਾ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਧੜ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜੁਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਵੱਢ ਕੇ ਦੇਗਚੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਤੇ ਮਸਾਲੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੀਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ੋਹਰ ਰਾਖੂ ਨੀਂਦ ਬਾਗੀ ਬੇਮਾਰ। ਉਹ ਹੁਣ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪਠਾਨ ਦਾ ਮੀਟ ਸੀ ਨਾ,
ਉਹ ਥਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋਸ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਖਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਮੇ ਨੌਕਰਾਰਾ ਇਹ ਆਫਤ ਕੋ ਨਾਸ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਬਚ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਨਫਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਚਲੋ ਘਰ ਆਇਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੋ ਖੁਸ਼ਗਸਤ ਸ਼ੋਹਰ ਨਾ ਦੀਦਸ ਜੋ ਨਾਰਾ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੌਹਰ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਘਰ ਫਿਰਿਆ, ਉਹਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੇਖੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਲੁਕਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਪਿਆ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਝੂਠ ਮਾਰਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੁਗਲੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਕੁਝ ਲੱਭਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਖੁਸ਼ਤਾ ਕਸੇਰਾ ਕੇ ਦਾਦਸ਼ ਖਬਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਲਟਾ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾਈ ਸੀ ਉਹਦਾ ਹੀ ਸਿਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਝੂਠ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਕੇ, ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਵਹਿਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਦਹੇ ਸਾਕੀਆ ਸਾਗਰੇ ਸਬਜ਼ ਗੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਇਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੋਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਮੱਤ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਾੜਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਜਿਹੇ ਮਕਾਰ ਇਨਸਾਨ ਉੱਪਰ ਰੰਚਕ ਮਾਤਰ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਰਗ ਰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਕਾਰੀ ਤੇ ਲਾਲਚ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਦਾਚਿਤ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘੋ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਪੱਥਰ ਪੂਜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਔਰ ਲਾਲਚੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਕਦੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਦੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਕਦੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਰੋਸਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਬਾਬਾ ਵਿਨੋਦ ਸਿੰਘ ਹਰੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਨ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ, ਦੋ ਧੜੇ ਬਣ ਗਏ ਸਨ, ਇੱਕ ਤਤ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਈ ਖਾਲਸਾ, ਦੋ ਧੜੇ। ਉਹਨਾਂ ਧੜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤਤ ਖਾਲਸਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾੜ ਕੇ ਰੱਖਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਈ ਸਨ, ਫਰਕਸ਼ਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੰਦਈਆਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੋਂ ਬਾਬਾ ਵਿਨੋਦ ਸਿੰਘ ਵੱਲ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਇਆ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਲੈ ਲਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਟਿਕ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਉਸ ਵਕਤ ਦਲ ਪੰਥ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਘੁੰਮਿਆ ਨਾ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਵਿਨੋਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ, ਆਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਈਏ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਲ ਪੰਥ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸਿੰਘ ਤੁਰਦੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਟਕਸਾਲ ਹੈ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਪੜੋ ਨਾ, ਉਹ ਘੁੰਮਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਦੀ ਫਿਰਦੀ ਟਕਸਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਕਦੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਦੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਕਾਬੂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਰਕਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚਾ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕਾਂਗੇ। ਬਾਬਾ ਵਿਨੋਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਾਇਆ ਲਿਆਓ, ਖਾਲਸੇ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਖਤ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਮਸਤਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਵੀ ਲਈ ਗਏ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਟਿਕ ਕੇ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ। ਉਹ ਘੁੰਮਦੇ ਹੀ ਰਹੇ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ, ਉਹ ਕਾਬੂ ਨਾ ਆਏ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬੂ ਆ ਗਿਆ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਛਕਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਲਿਖਦੇ, ਅਖੀਰ ਉਹ ਕਾਬੂ ਆ ਗਏ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਵਿਨੋਦ ਸਿੰਘ ਹਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨੀ ਫਰਕਸ਼ਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਆਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਤੁਰਕਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਾਬੂ ਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੁਣ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ, ਵਿਦੇਹ ਸਾਕੀਆ ਸਾਗਰੇ ਸਬਜ਼ ਗੂੰ,
ਗੂੰ ਦਾ ਆਖਰੀ ਅਰਥ ਹੈ ਰੰਗ। हे ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਲਾ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇ। ਕਿ ਮਾਰਾ ਬਕਾਰਸਤ ਜੰਗ ਅੰਦਰੋਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਹੈ, ਕਿ ਮਾਰਾ ਬਕਾਰ ਅਸਤ ਜੰਗ ਅੰਦਰੂ, ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲਬਾ ਲਬ ਕੁੰਦਮ ਬਦਮ ਨੋਸ਼ ਕੁਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਲਬਾ ਲਬ ਬਕੁਨ, ਲਬਾ ਲਬ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਪਰ ਤਾਈ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ, ਦਮ ਬਾਦਮ, ਦਮ ਬਾਦਮ, ਹਰੇਕ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਹੈ, ਨੋਸ਼ ਕੁਨ, ਇਹ ਨਾਮ ਦੇ ਪਿਆਲੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਪੀਣਾ ਕਰ। ਨਿਤ ਜਪੀਐ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ ਨਾਓ ਪਰਵਦਗਾਰ ਦਾ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ, ਸਾਸ ਸਾਸ ਸਿਮਰੋ ਗੋਬਿੰਦ, ਮਨ ਅੰਤਰ ਕੀ ਉਤਰੈ ਚਿੰਦ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਹ ਨੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਾਮ ਜਪ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸਵਾਸ ਚੱਲਦੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਅਰਥ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇ। ਕਰ ਬੰਦੇ ਤੂੰ ਬੰਦਗੀ ਜਿਚਰ ਘਟ ਮੈਂ ਸਾਹੋ, ਦਮ ਦਮ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲਦਾ, ਦਮ ਨਾ ਬਿਰਥਾ ਜਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਲਬਾ ਲਬ ਬਕੁਨ ਦਮ ਬਾਦਮ ਨੋਸ਼ ਕੁਨ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਹੈ, ਮਨ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਤੂੰ ਪੀਂਦਾ ਰਹਿ। ਗਮੇ ਹਰ ਦੋ ਆਲਮ ਫਰਾਮੋਸ਼ ਕੁਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗਮੇ ਹਰ ਦੋ ਆਲਮ ਫਰਾਮੋਸ਼ ਕੁਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਮ ਨੇ ਨਾ, ਆਲਮ ਦਾ ਭਾਵ ਦੁਨੀਆ, ਤੇ ਹਰ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ, ਦੋਨੇ ਲੋਕ, ਇਸ ਲੋਕ ਤੇ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੋਗ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਫਰਾਮੋਸ਼ ਕੁਨ, ਸਭ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਟ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਾਰੇ ਗਮ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਟ ਜਾਣਗੇ। ਨਾ ਜਮਾਂ ਦਾ ਗਮ ਰਹੇਗਾ, ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਗਮ ਰਹੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਗਮ ਤੇਰੇ ਮਿਟ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਪਰ ਨਾਮ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਇਹ ਨਾ ਪੀਣਾ ਭੁੱਲੀ। ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿਆਲੇ ਭਾਵੇਂ ਛੱਡ ਦੇਈਂ, ਪਰ ਨਾਮ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਨਾ ਪੀਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਛੱਡੀ। ਇਸੇ ਪਿਆਲੇ ਨੇ ਦਰਗਾਹ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿਭਣਾ ਹੈ। ਬਦੇਹ ਸਾਕੀਆ ਸਾਗਰੇ ਸਬਜ਼ ਗੂੰ, ਕਿ ਮਾਰਾ ਬਕਾਰਸਤ ਜੰਗ ਅੰਦਰੂ, ਲਬਾ ਲਬ ਬਕੁਨ ਦਮ ਬਦਮ ਨੋਸ਼ ਕੁਨ, ਗਮੇ ਹਰ ਦੋ ਆਲਮ ਫਰਾਮੋਸ਼ ਕੁਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਸੰਪੂਰਨਤਾਈ ਕਰਦੇ ਜਫਰਨਾਮੇ ਦੀ। ਇਹ ਜਫਰਨਾਮਾ ਪੜਿਆ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਆਤਮਾ ਕੰਬ ਗਈ ਅੰਦਰ ਦੀ। ਪੁੱਤਰ ਮੁਅਜ਼ਮ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦਾ, ਪੁੱਤਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੇ, ਬੜੇ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਖਤ ਲਿਖਿਆ, हे ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਬੜੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੋਜਖ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪਾਪਾਂ ਦੀ, ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਔਰ ਇਹਨੇ ਕਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਇਹਦੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਸਨ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਔਰ ਜਫਰਨਾਮਾ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਆਤਮਾ ਅੰਦਰ ਕੰਬਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪਾਪ ਦੋ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਰਨ ਵੇਲੇ, ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੋ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪਾਪ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਨੇੜੇ ਆਈ ਨਾ, ਤੇ ਜਾਣੋ ਉਹ ਪਾਪ ਅੰਦਰੋਂ ਥਰ ਥਰ ਕੰਬਦੇ ਹੋਏ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਸਨ ਉਹਦੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਪਾਪਾਂ ਕਰਕੇ, ਗੁਨਾਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਥਰ ਥਰ ਕੰਬਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਗੁਨਾਹ ਮੈਂ ਕੀਤੇ ਦੀ ਭਾਰੀ ਸਜ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਭੋਗਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੀ ਕਲਮ ਇਤਨੀ ਮਹਾਨ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਰਮਤਾ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਦਾਸ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਤੀਰ ਔਰੰਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕਲਮ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਰ ਹੀ ਸਕਦੇ ਸਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਲੋੜ ਹੈ ਕਲਮ ਦੀ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਕੀ ਖੱਟ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨੂੰ ਇਲਮ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ।
ਔਰ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਲਵਾਰ ਮਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਓਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲਮ ਵੀ ਮਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਸੀਨੇ ਨੂੰ ਚੀਰ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਭਰਮ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀ ਇਹੋ ਜੀ ਕਲਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਵੀ ਜਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤਿਹਾਰੀ ਬਾਣੀ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। हे ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਕ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਕਰੀਬਨ ਦੂਜੀ ਦਫਾ ਇਹ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਜਫਰਨਾਮੇ ਦੀ ਕਥਾ ਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ ਔਰ 12 ਹਕਾਇਤਾਂ ਤੱਕ ਅੱਜ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੋ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਨਾਮਦਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਗੁਰੂ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਇਤਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਰਦਾਰ ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੰਗ, ਹੋਰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉਦਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਉਦਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਉਦਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਵੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ, ਸ੍ਰੀ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਰੰਭ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਰੋਕ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕਥਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾਲ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਉਹਦੀ ਵੀ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰੀ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅੰਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਨਾ, ਸਚਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਭਰਮ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਪਿਆ ਉਹੀ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਕੱਢਣਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਹੈ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਔਰ ਬੜਾ ਹੀ ਆਨੰਦਮਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਆਓ ਹੁਣ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। विदहे साकिया सागरे सब्ज गूं के मारा बकारस्त जंगंदरू लबा लब कुंदम बदम नोश कुन गमे हर दो आलम परामोश कुन। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। खुशियां दे जयकारे गजावे निहाल हो जावे, गुरु कलगीधर पातशाह जी दे चरनां नूं पावे निहाल हो जावे। सत श्री अकाल।